الإجرامية شيء كثير، لا شك أن اللقاءات التي عقدناها سابقا في مختلف المدن كانت دائما تلك المساحات الحرة. مفهوم الحرية التي تحدث عنها الأستاذ نور الدين مفتاح هي التي تتيح ذلك التواصل والتفاعل ما بين الإعلاميين، وفي الحقيقة الأمر بأن هذا التفاعل وهذا التواصل بين الإعلاميين فيما بينهم وبين الفاعلين العموميين والمؤسسين هو الذي يرسم معالم الطريق لبناء وإصلاح سياسات حكومية وسياسات عمومية مجالية وترابية اجتماعية واقتصادية وثقافية دامجة ومندمجة. ولا شك أعتقد أن هذا الاختيار للفيدرالية في ملامسة هذه المواضيع في هذه الضفة الثانية المقابلة للضفة الأولى من الكلمات هناك انسجام وهناك سير لهذا الوادي النابع الذي يفضي إلى أهمية المعالم البيئية وإلى أهمية المجال البيئي والمجال السياحي في إبراز المكانة الحقيقية لبلادنا. ولا شك أنك قد تكون ناجحا ببناء المصانع وبناء المستشفيات وبناء العديد من المراكز، وحينما لا تكون بيئتك نظيفة ولا يكون مجالك الجبلي ولا تكون مساحتك الخضراء جاذبة وجذابة لا يمكن أن يكون الترحال ولا السفر. وبالتالي فالتركيز على هذه الجوانب يبدو أساسي. ولا شك أن تعلقنا جميعا منذ الصغر بمجالات التخييم في مخيمة الأطلس وبالضبط بإفراد شبكة الأطلس التي يعشقها وتعشقها طفولة المغرب. لا بد أن هذا النبع مرتبط بما تتيحه هذه المدينة وفضاءاتها المجاورة من مجالات بيئية حقيقية تمكن من العيش السليم والظروف البيئية السليمة. لا يمكن أن يكون هناك تفكير للمستقبل لا في الآن ولا في الحاضر ولا في المستقبل. لا يمكن أن يكون هناك استشراف للمستقبل إلا إذا كانت بيئتنا سليمة وكانت أجسادنا سليمة. ولا يمكن أن تتحقق هذه السلامة الدينية والفكرية إلا من خلال هذه البوابات. من أجل بسط معلومات أكثر تفصيلية تحضر معنا قامات ومهامات علمية متخصصة في المجال البيئي، وهذا يؤكد ويعزز الانفتاح الذي تحدث عنه السيد الرئيس بتسليط الضوء حول التراث الطبيعي للمنتزه الوطني للإفراد بين المؤهلات السياحية والإكراهات الطبيعية والبشرية مع الدكتور حسن أشيبان. وبالتالي هذه النظرة إلى إكراهات المستقبل وإكراهات الواقع وما تنتظره منا السياسات المجالية بالضبط في هذا المجال يطلبون منا الشيء كثير. ولا شك أن هذه المداخلة سوف تمنحنا كإعلاميين خارطة الطريق من أجل الترافع ولنترافع جميعا على قضايا البيئة ونترك الكلام لأشيبان. السلام عليكم. مشكور الفيدرالية المغربية ناشرة الصفوف بجهة الكاس على الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء المهني والعلمي. Je représente le parc national d'Ifrane. Je suis le chef de pôle de biodiversité avec mon collègue et mon ami le docteur Hassan Ornon, le représentant du pôle d'écotourisme. Donc je vais essayer de vous montrer les potentialités naturelles et c'est une occasion aussi pour nous pour s'ouvrir sur le monde des journalistes parce que c'est important de vulgariser, de montrer aux gens l'importance de nos patrimoines et aussi la vulnérabilité des ressources naturelles au niveau de la zone d'Ifrane. Donc c'est très très important. Donc, je vais présenter en premier lieu les potentialités naturelles et je vais finir par les contraintes naturelles et contre-piques sur la dynamique de ces milieux naturels. Donc, le parc national d'Ifrane, c'est un parc créé en 2004 sur une superficie de à peu près 54 000 hectares. Actuellement, elle compte 125 000 hectares. Elle a été créée en premier lieu pour protéger le singe mogou. Parce qu'on dispose de 25% des singes mogos
qui existent à l'échelle internationale et pour protéger le cèdre de l'Atlas. Aussi, c'est une zone à forte pression anthropique parce que le mode de vie de la population de la région d'Ifrane se base sur l'exploitation directe des ressources naturelles. Et qui dit exploitation directe des ressources naturelles, qui dit forte pression sur le milieu naturel. Donc c'est généralement des parcours, coupe du bois, donc il y a une forte pression sur le milieu, c'est pour ça c'était une nécessité de créer une zone protégée pour sauvegarder les ressources naturelles face à cette pression. En plus, on dispose des sites Ramsar, des sites reconnus à l'échelle internationale comme sites d'intérêt biologique, écologique, vu le stock biologique, vu la biodiversité exceptionnelle à l'échelle internationale. Donc on a 6 sites Ramsar au niveau du parc. Donc le parc national, du point de vue géographique, fait partie de la province d'Ifrane avec un tout petit chevauchement sur la province de l'Hajj. C'est un parc parmi les 10 autres parcs qui existent à l'échelle nationale. C'est un parc. Les autres parcs, leur vocation, c'est de protéger d'autres espèces comme la phoque moine, comme d'autres espèces vulnérables à l'échelle nationale. Celui-ci, c'est pour protéger principalement les ressources naturelles, principalement le cèdre et le singe mobile. La particularité de ce parc, ou cette zone de Moyen-État central, réside dans sa diversité. C'est une zone à cheval entre 3 unités géomorphologiques, géologiques et structurelles différentes du Maroc. Elle est à cheval entre le Moyen-Atlas spécial et les montagnes de Timhrit. Le côte moyen-atlasique, c'est un plateau entre Khazrou, Timhrit et Ifrane. Et dernièrement, la meseta, le plateau central. Ces formations géologiques sont différentes du point de vue structure, du point de vue composition. Chaque faciès, elle a son âge, elle a sa composition, donc elle a sa nature des sols différente, donc et donne lieu à une dynamique différente de végétation et de ressources naturelles et de ressources en eau. Du point de vue altitudinal, c'est un parc où l'altitude commence de 700 à 750 mètres sur le plateau central au niveau de la meseta et finit par plus de 2500 mètres d'altitude. Et cette variation altitudinale, elle est très importante en termes de changement de température et la variation des précipitations. Et qui dit variation de précipitation et variation de température signifie une forte variation dans les conditions de vie et dans les conditions d'existence des espèces. C'est pour ça qu'on a cette richesse botanique au niveau de la zone d'Ifrane, au niveau du parc national. De point de vue climatique, on reçoit des précipitations importantes chaque année. Souvent, on dépasse 1000 mm par an. C'est une zone qui reçoit des précipitations aussi négeuses et c'est rare à l'échelle nationale. Je crois que la station d'Ifrane et celle de Chefchaouen, c'est les 2 stations qui reçoivent le maximum de précipitations à l'échelle nationale. C'est une raison qui a donné lieu à cette biodiversité, à ces ressources en eau au niveau de cette province. Donc pour les ressources en eau, c'est une zone située en amont des 3 grands bassins versants du Maroc. Le bassin versant de Sou, le bassin versant de Melbia et le bassin versant de Mourbe. Donc c'est important, mais en même temps c'est vulnérable face à la pression ou à la surexploitation des ressources en eau et aussi à la pollution des ressources en eau. C'est très important et c'est très vulnérable, c'est très risqué. Donc il faut bien sauvegarder et faire attention à l'exploitation des ressources en eau au niveau de ces zones. Pour les sites Ramsar qu'on a au niveau du parc, je commence par le site d'Al-Tifranassib. C'est un site Ramsar créé en 2005 sur une superficie de 600 hectares. Ce lac il a été classé comme site reconnu à l'échelle internationale, vu sa richesse en termes de biodiversité. Dans ce site, on trouve la Dador Kataka et la Fouka Crête, 2 espèces qui sont rares à l'échelle de la zone biogéographique à laquelle appartient le Maroc. Donc, ce sont des espèces rares et reconnues à l'échelle internationale comme espèces vulnérables. En plus, on peut trouver des espèces de micro-organismes qui sont endémiques. Endémiques, ça veut dire qu'on ne peut pas les trouver sur Terre que au niveau de l'agrosidérite. C'est très important. Ces espèces sont rares en voie de disparition, même que le cordon, sauf au niveau de l'agrosidérite. C'est pour ça qu'elle est classée comme site Ramsar. Autre chose, c'est qu'il a une histoire géomorphologique de sa formation. Avant 2 millions d'années, ce lac était un simple cours d'eau, mais un volcan
qui a fermé, qui a constitué un barrage naturel et qui a fermé la vallée karstique qui a donné lieu au fameux lac actuel de Kmar. Le deuxième site Ramsar, c'est celui d'Afnourir. Il a été classé en 2003 comme site Ramsar. Ce site aussi contient une biodiversité incontournable, remarquable et c'est un milieu de vie pour les deux espèces vulnérables à l'échelle de la zone de MENA. Le troisième site, c'est celui de Oued-Tizguit, récemment créé comme site Ramsar en 2019. Il est important. C'est une zone où on peut trouver la plus grande superficie de frêne humain et c'est une vallée karstique exceptionnelle qui témoigne de la période glaciaire où le Maroc a connu beaucoup de précipitations, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Malheureusement, on a recensé avant plus de 42 sources. Actuellement, il ne reste que 2. Vu les changements climatiques et vu la pression anthropique sur le milieu, c'est malheureux. Et vu la pression de tourisme sur la vallée aussi de Tizguit. Le dernier complexe Ramsar, c'est celui du Mouzer Kandal, et comporte les 3 lacs d'Aïtaoua, d'Aïtishlef et d'Aïtifar. C'est un complexe récemment inscrit comme site Ramsar en 2019, vu son importance écologique parce qu'il joue un rôle fondamental dans le remplissage du réservoir hydrologique qui alimente le Mouzer et alimente le sous-bassin de Seyss. Donc, elle est très importante. Et du point de vue écologique, c'est un milieu de vie pour beaucoup de micro-organismes et beaucoup d'oiseaux qui sont rares à l'échelle du Maroc. Donc, pour la biodiversité, notre parc englobe 22% des espèces botaniques recensées à l'échelle nationale. Donc, toutes les espèces, les marocaines à l'échelle nationale, on dispose de 22% de ces espèces, de cette biodiversité. C'est très riche la zone des plaines. Pourquoi c'est Prides? Parce qu'on a une variation d'altitude, donc une variation de température. La température sur 2500 mètres, ce n'est pas la même température que sur 700 mètres. On a une variation géologique, donc une variation de sol. Donc cette mosaïque pédologique, léthologique, géologique et climatique a donné lieu à plusieurs conditions pour le développement d'une multitude d'espèces botaniques. Donc on dispose de plus de 1000 espèces recensées jusqu'aujourd'hui. Je suis sûr qu'on a beaucoup d'autres espèces qui ne sont pas reconnues jusqu'aujourd'hui. Les principaux écosystèmes du parc national, c'est principalement le cèdre de classe, c'est le dominant. On dispose de notre forêt compte plus de 50% de cette espèce, c'est le cèdre de classe. Puis le chêne vert, le chêne zen, le genévrier turifère et Unis Pénaster, le parc maritime qui se trouve autour du lac d'Aïtiouro. Du point de vue faunistique, on dispose de 75% des papillons recensés à l'échelle nationale, plus de 45% des oiseaux recensés à l'échelle nationale. C'est normal parce qu'ils disposent de beaucoup de sites Ramsar, beaucoup de lacs, et c'est un milieu de passage des espèces des oiseaux migrateurs depuis l'Europe.